তেলে মাছ বড় বড় মাছ 27 কিলো 28 কিলো 20 কিলো তার কি যার দাম হচ্ছে 6,500 ও 7,000 টাকা কিলো। মাছ চাকো যেটা চালুଥିବ ସେ ଚାକରେ ଚାଲେ ଆମେ ଜାଣିବ ଏଇ ଚାଲ ପରେ ନିହାତି 2 ଟନ ମାଛ 3 ଟନ ମାଛ ଉଠେଇବ। ଆମ ଷ୍ଟିୟରିଂ এই বছরে ট্রক যেগুলো ষ্টিয়ারিং এটা হচ্ছে আমার ষ্টিয়ারিং, এটা দিগ নির্ণয় যন্ত্র। সেই কন্টেনার মানে শোইবে এই হচ্ছে ল্যাট্রিন, এটা হচ্ছে আমার রশি রুম। एमती एक्सपीरियंस मु मो लाइफ रे केबे भी नहीं फर्स्ट टाइम पाई भीतर को एमती जाउची आ देखि पारथुए भाई ए भीतर बहुत बड़ बड़ घर टाइप रो अछि। আমার ফিক্স হচ্ছে 10 দিন ভিতরে মাছ হইলে তার 4 দিন পরে এসে ভেতরে আমার হচ্ছে 160 হর্স পাওয়ার, সেটারে লাগিব 340 হর্স পাওয়ার ইঞ্জিন লাগিব 2 লক্ষ টাকা। 2 লক্ষ টাকা কু প্লস করিকে আমাতে আনিବାକୁ পড়িব। এইটা তো ଆମ ଘର। तो हाय हेलो नमस्कार, केमती अछ समस्ते? आशा करथि आपण माने बहुत भलो थिबे। तो संग माने मु एबे अछि मुहाना मार्केट रो एठी शिव मंदिर पाखरे आउ एई जगह रे देखि परथबे बोट सब तयारी चलछि आउ सेपटरे सब छोट छोट नौका आउ एपटरे देखि परथबे बड़ बड़ बोट सब अछि, सेपटरे बड़ बोट काम भी चलछि। तो आजिरो वीडियो रे आपण मानकु मु देखैबी माछो कोठी रखंती, खाइबा कोठी बनांती, फुल इन्फॉर्मेशन वीडियोटा हबो। सो देखि परथबे एठी गोटे नुवा बोट गोटे रेडी हेइछि, खाली पूजा करिया पई बाकी अछि। आउ एई जगह रे एई बोर्ड रो जे मैनेजर सी भी अछंती आउ एठी जे हमरो जानती माझी कुआ जाय, काहेना से माने समुद्र भितरे पानी देखि जानि नियंती को पानी रे केते माछ मिलिबो, को कलर रे को माछ मिले, तो सब किछि जानंती। तो तांकू एठी कुआ जाय माझी बोट चालक। तो मैनेजर भी अछंती आउ बोट चालक भी अछंती। तो बोटटा देखि परथबे एई जो बोटटा तो केते टका खर्च होईची, कोन केमती फैसिलिटी अछि, सब किछि जानिया। वीडियोटा पूरा देखंतु, बहुत इंटरेस्टिंग लागियो। सो चलंतु आउ बोर्ड ऊपर को जीवा पई देखि परते बाउंस रे पूरा सीढ़ी करा हिची आउ एई सीढ़ी रे चढ़ी चढ़ी जीवा पई पड़ियो। आ एमिति मु चढ़ीनी केबे भी फर्स्ट टाइम पई जाउची। भाई साहब हलुची, डर भी मारुची, बहुत हाइट अछि ए बोर्ड रो। केबे चढ़ीनी मु फर्स्ट टाइम पई एमिति बोट को चढ़ुची जहा कि पूरा नुआ बॉडी देखि परछे। तो सो फाइनली मु बोट ऊपर को चढ़ी आसी आउ बोट रे सामना पटरे मु एबे छिड़ा हिची आउ एपटरे देखि परछे जारकिन सब अछि पूरा सजेई की रखि जंती। आउ एपटरे जाल रे बांधिया पई सब सीमेंट रे तयारी चक्की कुआ जाय, से सब चक्की सब अछि। माटी लागिवो एटा कोठी लागिवो? এটা মাটি তলে লাগিব, माने जाल रे माटी तळे जोटा মানে এটা ওয়েট আছে না, এটা ওয়েট আছে, এটা মাটি তলে লাগিব। এটা হচ্ছে বল। हां এই বল জাল উপরে বাঁধা যাব, এই উপরକୁ ভাসি রাখব, এই জালটা মেলা হবো, মাছ जो ଯିବା ଆସିବା করে ତା ভিতরে বিঁধি ଯିବେ। अच्छा एटा कोन बोट? ୟାକୁ କହେ ଗ୍ଲେଟିଂ। ग्लेटिंग ଗ୍ଲେଟିଂ ଗ୍ଲେଟିଂ କେବଳ ଇଲିଶି ଫିରିକି ଚାନ୍ଦି ବାଉଲ କଳା ବାଉଲ ଆଉ କଣ୍ଟିଆ ଏସବୁ ମାଛ ଧରାଯାଏ। केमती कोन चलांती, केमती कोन अछि ভিতরে सब? ধরো আমার স্টিয়ারিং এই বছরে ট্রক যেগুলো স্টিয়ারিং, এটা হচ্ছে আমার স্টিয়ারিং। এটা যেপটু বুলিলে সেপটুকু বুলিব, রোলিং করিও। এটা হচ্ছে আমার গিয়ার, हां এটা হচ্ছে এক্সিলেটর, आज्ञा এটা হচ্ছে কম্পাস দিগ নির্ণয় যন্ত্র। এইটা এটা দিগ নির্ণয় যন্ত্র, এটা হচ্ছে কম্পাস। তো এটি দেখি পারছবে লাগিছি গোটে কম্পাস। এই জায়গায় দেখিকি আপন মানে জানি পারନ୍ତି যে কুଆଡେ ଯିବାର ଅଛି। দক্ষিণ পূর্ব পশ্চিম এটা জানি হব। এটি ଆଉ ଲାଗିନି ଆମର ଗୋଟେ ରନି ହେଲା, এটা ଜିପିଏସ୍ ଲାଗିବ, ଫିସ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଲାଗିବ, ପାଣି କେତେ ସେ ଶୋ କରିବ, ଜିପିଏସ୍ ଲାଗିବ। ଜିପିଏସ୍ ର କୋଉଠୁ ମାର୍କେଟ କୁ ଆମେ ପହଞ୍ଚିଲେ সেটা তো ଦେଖେଇବ। ଚାଳିବ। ତାପରେ ଏଇ যে জায়গাটা এটা হচ্ছে ড্রাইভার, মানে আমি যে স্টিয়ারিং করিয়ে যে চলেইবো बोट যে চালাନ୍ତି ড্রাইভার তারপর কন্টিনিউ মানে পছরে কন্টিনিউ মানে শোইবে। আচ্ছা শোইবে এই তলে তলে ଅଛି রুম, এই তলে এই কন্টিনিউ মানে শোইবে। তো ଏବେ ତ ଦେଖି ପାରୁଥିବେ ପୁରା କାଛିରେ ଭର୍ତ୍ତି ଅଛି। ତ ଏଇ ଜାଗାରେ ଶୁଅନ୍ତି ଆଉ ଉପରେ ବି ଏଠି ଶୋଇବା ପାଇଁ ଦେଖି ପାରୁଥିବେ ଜାଗା ଚାଲୁ ହେଇନି ବୋଲି ସବୁ ଜିନିଷ ଷ୍ଟକ୍ ରହିଛି। এটা এই যে আমার টিউবওয়েল, আমার তলে তলে টাঙ্কি লাগিଛି, ସେଥିରେ ମିଠା ପାଣି ଅଛି। ଘରେ ଛାତରୁ ଟାଙ୍କି ଟାଙ୍କି এটা টিউবটা ହୋପିଂ କଲେ ଏଠି ମିଠା ପାଣି ବାହାରିବ, ଆମେ ପିଇ ପାରିବା, ବ୍ୟବହାର କରିବା। ଏ ହଉଛି ଲେଟ୍ରିନ୍। ତ ଦେଖି ପାରୁଥିବେ ବୋଟ ରେ ଯୋଉ ଲାଟିନ ଅଛି ପୁରା ମସ୍ତ ହେଇଛି। ଦେଖି ପାରୁଥିବେ ପୁରା ନୂଆ କଲର କରିକି ଏବେ ପୁରା ରେଡି। এটা পুরা ফাইবার ତିଆରି। তো এইটা হচ্ছে আমার রশি রুম। এপটে রশিয়া যে বসিব, এটি বসিব, এটি গ্যাস চুলা রহিব, গ্যাস চুলা রহিব, এটি গ্যাস সিলিন্ডার রহিব, রশি বসিব, তার রশি সামগ্রী এটি ସବୁ রহিব। ଅଲଗା ଅଲଗା ବୋଟରେ ଅଲଗା ଅଲଗା ସିଷ୍ଟମ ରେ ସବୁ ରୋଷେଇ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସିଷ୍ଟମ ଅଛି। ତ ଏଠି ଦେଖି ପାରୁଥିବେ ରୋଷେଇ ଘରଟା କେମିତି କଣ ଅଛି। এটা আমার ফোল্ডিং রশি ঘর।
ଆଉ କିଛି କିଛି ବୋଟରେ ସେଫ୍ଟି ରୁମ୍ ଅଛି, ଆମର ଫୋଲ୍ଡିଂ ଅଛି, এটা ଅଲଗା ଜାଗାକୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର କରି ଟ୍ରାନ୍ସଫର କରିହବ, ଫୋଲ୍ଡିଂ ଅଛି। ଆଉ ବହୁତ ବୋଟରେ ଏମିତି ବି ଦେଖିଛି ପର୍ମାନେଣ୍ଟ ଫିକ୍ସ ଅଛି। ହଁ ପରମାନେଣ୍ଟ ଫିକ୍ସ ଅଛି, ସେଟା ସେଫ୍ଟି ରହିଛି। ସେ ଜାଗାରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ତାଙ୍କର ପର୍ମାନେଣ୍ଟ ଫିକ୍ସ ଅଛି ସେପଟ ସାଇଡ ରେ। ଏଟା ଇଞ୍ଜିନ ରୁମ୍ କୁ ଯିବା ପାଇଁ ରାସ୍ତା। এটা ଇଞ୍ଜିନ ରୁମ କୁ ଯିବା ଇଞ୍ଜିନ ପାଇଁ କୁ ଯାଅ ରାସ୍ତା ଦିଟା ଅଛି, ଏପଟେ ଗୋଟେ ଅଛି ଆଉ ଗୋଟେ ସାମ୍ନା ପଟେ ସାମ୍ନା ଅଛି। ପଟରେ। ହଁ। ଆଉ ଏଠି ଏଠି ଏଟା ଆମର ସୁକାନ, ଯୋଉ ସୁକାନ ବୁଲିଲେ ଷ୍ଟିୟରିଂ ବୁଲିଲେ ଯୋଉ ସୁକାନ ଏପଟ ସେପଟ କାଟିବ, ଏଇଟା ସୁକାନ ତା ଟ୍ୟୁବ୍ ଲାଗିଛି। ଏଇଟା ହଁ। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଯୋଉ ସାମ୍ନା ପଟରେ ଯୋଉ ଷ୍ଟେରିଂ ଟା ଯୋଉ ମୁଡନ୍ତି, ସେଇଟା ମୁଡିବା ଦ୍ଵାରା ଏଠି ଏଇଟା ମୁଡେ, ଏପଟୁ ଡାଉନ ଯାହାକି ହବ। ବୋଟ ଯେତେବେଳେ ଟର୍ଣ୍ଣିଂ ମାରି ନିଏ ତ ୟାରି ସାହାଯ୍ୟରେ ସାହାଯ୍ୟରେ turning କାମଟା ହୁଏ। ସୁକାନ ତଳେ ଅଛି ଫ୍ୟାନ ଅଛି, ଆଉ ଫ୍ୟାନ ୟା ତଳେ ସିଧାରେ ୟା ତଳେ ଫେନ୍ ଅଛି। ଫ୍ୟାନ ବୁଲିଲେ ବୋଟ ସ୍ପିଡ ହବ, ଚାଲିବ, ରାନିଂ ହବ। ଆସ ଏଇଟା ହଉଛି ଫ୍ରିଜିଂ ଷ୍ଟୋର। ତ ଏଇ ଭିତର ଦେଇ ଆମେ ଗଲେ ତଳକୁ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିବା। ମାଛ ଧରି ସାରିଲା ପରେ ୟାରି ଭିତରେ ହିଁ ରଖନ୍ତି। ଏମିତି ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ମୁଁ ମୋ ଲାଇଫ ରେ କେବେ ବି ନେଇନି, ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ ପାଇଁ ଭିତରକୁ ଏମିତି ଯାଉଛି। ଆଉ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଭାଇ, ଏ ଭିତରେ ବହୁତ ବଡ ଗୋଟେ ଘର ଟାଇପ ର ଅଛି। ଏଇଟା ହଉଛି ଓହୋ। ଫ୍ରିଜିଂ ଷ୍ଟୋର। ୟା ଭିତରେ ମାଛ ଭାଇ ଆଇସି, ଏଇ କ୍ୟାରେଟରେ ମାଛ ପୁରାଯିବ, ଏଇ କ୍ୟାରେଟରେ ମାଛ ପୁରିକି ଏଟା ଆଇସିଂ କରିକି ତା ଭିତରେ ପୁରାଯିବ, ସେଇଟା ହଉଛି ଫ୍ରିଜିଂ ଷ୍ଟୋର। ସେଟା ଫ୍ରିଜର ରୁମ୍। ଏଟା ଫ୍ରିଜର ରୁମ୍। ତ ଭାଇ ସାବ ଏଠି ଏଟା ଫ୍ରିଜର ରୁମ୍। ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଏଇଟା ହଉଛି ଫ୍ରିଜର ରୁମ୍। ମାଛ ମାସ ଧରି ରହିବ, କିଛି ହବନି। ଏଟା ଫ୍ରିଜିଂ ଷ୍ଟୋର। ଗୋଟେ ମାସ ରହିଯିବ। ଗୋଟେ ମାସ ରହିଯିବ। ଏଟା ଲକ୍ ଅଛି। ଲକ୍ ଅଛି। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା। ଲକ୍ ଅଛି। ଏଇ ପଡ଼ିକି ଯିବ, ମାଛ ଯିବ, ଏଇ କ୍ୟାରେଟ ସବୁ ପଶାଯିବ। କ୍ୟାରେଟ ବରଫ ଦେଇକି ଆଇସ ଦେଇକି ଭିତରକୁ ପ୍ୟାକିଂ ପୁରା କରିକି ପଶି ହବ ପୁରା। ହଁ। ଏଇ ତ କ୍ୟାରେଟ ଏଠି ଦେଖ, ଦେଖିପାରୁଥିବେ କ୍ୟାରେଟ ସଜାଯିବ। ଏମିତି କ୍ୟାରେଟ ସଜା ହେଇଛି, ମାଛ ରଖିବା ଷ୍ଟୋର ଏ ସବୁ। ଆଉ ଏମିତି ଏପଟ ସାଇଡ ରେ ବି ଅଛି, ଏପଟ ସାଇଡ ବି ଅଛି। ତ ଏଇଟା ହଉଛି ମାଛ ଷ୍ଟୋର। ଆଉ ଆସିବା ପାଇଁ ତଳକୁ ଏମିତି କରାହେଇଛି ସିଡି ଟାଇପ ରେ, ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ୟାରି ସାହାଯ୍ୟରେ ତଳକୁ ଆସନ୍ତି। ତ ଏବେ ଆମେ ଉପରକୁ ଯିବା, ଆଉ ଦେଖିବା କଣ ସବୁ ଅଛି। ଏହାରି ଭିତରେ ଦେଇ ଗଲେ ଆମେ ଇଞ୍ଜିନ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବା, କିନ୍ତୁ ଏବେ ବୋଲ ଆଉ ସେଇ ସବୁ ଯୋଉ କାଛି ସବୁ ଅଛି ତ ଭର୍ତ୍ତି ଅଛି, ଯାଇ ହବନି। ଜାଲ ଟଣା ଯାଏ, ଜାଲ ଉଠାଯାଏ। ଏଇଥିରେ ହଁ, ଏ ଯୋଉ ସମୁଦ୍ରରେ ଯେ ଜାଲ ଆମେ ପକେଇବା ମାଛ ଧରିବା ପାଇଁ, ଯେତେବେଳେ ଜାଲ ଟାକୁ ଉଠେଇବା, ଏଇ ସାହାଯ୍ୟରେ ମେସିନ ଟା ଏଇଭଳିଆ ବୁଲିବ। ଇଞ୍ଜିନ ଟାରେ ବେଡ ଲାଗେ, କମ୍ପ୍ରେସନ ହାଇଡ୍ରୋଲିକ କମ୍ପ୍ରେସନ ଦେଲେ ବୁଲିବ, ବୁଲିଲେ ଜାଲ ତାକୁ ଉଠେଇବ। ଆଚ୍ଛା, ଏଥିରେ ରସିଟା ଖଞ୍ଜା ଯିବ। ଜାଲ ପୁରା ରଶି ସହ ଜାଲ ଏଥିରେ ଖଞ୍ଜାଯିବ। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା। ଆଉ ଏଇଟା କଣ? ଏଇଟା ସୁକାନ, ଆଗ ସୁକାନ, ଏ ସୁକାନ। ଏଇଟା ଜାଲ ଯେତେବେଳେ ବ୍ୟବହାର ହବ, ଜାଲ ଯେତେବେଳେ ଛାଡା ଯିବ ସମୁଦ୍ରରେ, ଏଇ ସୁକାନ ଟା କାମ, ଏଇ ସୁକାନ ଟା ଏଇଠି ଠିଆ କରାଯିବ। ଆଚ୍ଛା। ଠିଆ କରାଗଲେ ଆମେ ମାନେ ବେଗିଆରେ ଯିବା। ବେଗରେ ଯେତେବେଳେ ଇଏ ସୁକାନ କାମ ଦବ, ସେତେବେଳେ କାମ ଦବ। କୋଉଠି ସେଟା ପୁରା ଯାଏ? ଏଇ ସେଟା ସାମ୍ନା ଏଇଠି ସାମ୍ନା ପୁରାଯିବ। ଏଇଟା ପୁରା ନୂଆ ବୋଟ। ଏଟା ପୁରା ନୂଆ ବୋଟ। କେତେ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ମିନିମମ୍ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଥିବ ଏ ବୋଟରେ? ଏ ବୋଟରେ 1.5 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହବ। 1.5 କୋଟି? 1.5 କୋଟି ଟଙ୍କା। ଲକ୍ଷ କହିଦେଲି, 1.5 କୋଟି ଟଙ୍କାରେ ବୋଟ ଟା ଦେଖିପାରୁଥିବେ। 1.5 କୋଟି ଟଙ୍କା। 1.5 କୋଟି ଟଙ୍କା ଉଠେଇବା ପାଇଁ କେତେ ବର୍ଷ ଲାଗେ ଗୋଟେ ମାଲିକକୁ? ଜଣେ ମାଲିକ 1.5 କୋଟି ଟଙ୍କା ଉଠେଇତେ ହେଲେ, ସେ କହୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ବର୍ଷ, ଗୋଟେ ବର୍ଷରେ 10 ମାସ। 10 ଇଲିସି ଧରଲେ 2 ମାସରେ ବି ହେଇଯିବ। ଇଲିସି ଧରଲେ 2 ମାସରେ ହେଇଯିବ। ଇଲିସି ଯଦି ଆସେ ସମୁଦ୍ରରେ, ସେ ଲଗାତାର ଯଦି ଇଲିସି ମାଛ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ମାଛ ଉପରେ ଡିମାଣ୍ଡ କରେ, ଯଦି ଗୋଟେ ମାସ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଆମର ଅଗଷ୍ଟ, ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2 ମାସଟା ଇଲିସି ମାଛ ସମୟ, ସେଇ 2 ମାସ ଯଦି ଇଲିସି ମାଛ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ 2 ମାସ ଯଦି ଲଗାତାର ହେଇଯାଏ, ଜଣେ ମାଲିକ ତାର 1.5 କୋଟି ଟଙ୍କା ଉଠିକି ଆହୁରି ବି କୋଟି ଟଙ୍କା ସେ ପ୍ରଫିଟ ପାଇପାରିବ। କ୍ୟାପାସିଟି କେତେ ଅଛି, କେତେ ମାଛ ଧରିବାର? 280 କ୍ୟାରେଟ, ଅର୍ଥାତ ଗୋଟେ କ୍ୟାରେଟ 20 ରୁ 22 କିଲୋ ମାଛ ଧରେ। କ୍ୟାପାସିଟି 280। 280 କ୍ୟାରେଟ। 280 କ୍ୟାରେଟ, 6 ଟନ ମାଛ। 6 ଟନ? 6 ଟନ ମାଛର କ୍ୟାପାସିଟି। ସମୁଦ୍ର ଭିତରକୁ ଗଲା ପରେ କେତେ ଦିନ ମିନିମମ୍ ରହିବ, ସେମିତି କିଛି ଫିକ୍ସ ଅଛି ନା? ମାଛ ହେଇଗଲା ପଳେଇ ଆସିବ? ଫିକ୍ସ ନାହିଁ, ଆମର ଫିକ୍ସ ଅଛି 10 ଦିନ। ମିନିମମ୍ 10 ଦିନ ରହିବ। ମିନିମମ୍ 10 ଦିନ। 10 ଦିନ ଭିତରେ ମାଛ ହେଲେ ତା 4 ଦିନ ପଳେଇ ଆସିପାରେ, 2 ଦିନ ପଳେଇ ଆସିପାରେ, 8 ଦିନ ଯଦି 10 ଦିନରେ ମାଛ ନହେଲା? ମାଛ ନହେଲେ ବି ଫେରି ଆସିତେ ହବ। ଖାଇବା ଯୋଉ ନେଇକି ସବୁ ଯାଆନ୍ତି, କେତେ ଦିନର? 15 ଦିନ ଷ୍ଟକିଂ ନେଇଯାଏ। 15 ଦିନ ପାଣି, ଖାଇବା, ସବୁ ସାମଗ୍ରୀ ଷ୍ଟକିଂ। ତା ଭିତରେ ଆମର 15 ଜଣ କଣ୍ଟିଜେଣ୍ଟ ଗଲେ, ଆଉ ତା ଚାଳକଦାର, ରୋଷେଇଆ ନେଇକି 17 ଜଣ 18 ଜଣ ଯାଉଛେ। ଆମର ଖାଇବା ଯାଉଛି 15 ଦିନ। ତା ଭିତରେ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଆମେ 10 ରୁ 12 ଦିନ ରୁହେ, ହାଏଷ୍ଟ 12 ଦିନ। 15 ଦିନ ରୁହେନି। କାହିଁ 2-3 ଦିନ କାହିଁ ଷ୍ଟକ ନଉଛେ, କିଛି ଗୋଟେ ଆମର ଯାନ୍ତ୍ରିକ ତ୍ରୁଟି ହେଇଗଲା, ଆମେ ସେଠି ସମୁଦ୍ର ଧର ଭାସିଗଲା, ଆମେ ସେଠି ଖାଇବା ପିଇବା କିଏ ଦବ?
ଆମେ ଷ୍ଟକିଂ ରଖେ। ଆପଣ କେତେ ବର୍ଷ ଏଇ ବୋର୍ଡ ରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି ସମୁଦ୍ରକୁ ମାଛ? 40 ବର୍ଷ। 40 ବର୍ଷର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ। ଡ୍ରାଇଭିଂ ର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ 40 ବର୍ଷ। ଏଇ ଆମ ସ୍ଥାନୀୟ ଆମେ ବାସିନ୍ଦା ତ, ସେଥିପାଇଁ ଏଇ ଉପରେ ଆମ ଜୀବିକା। ତେଣୁ ଏଇ ଉପରେ ଜୀବିକା କରି ଆମେ 40 ବର୍ଷ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଏଇ ଡ୍ରାଇଭିଂ ଉପରେ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ। କେମିତି କଣ ଲାଗେ ସମୁଦ୍ର ଭିତରେ? ସମୁଦ୍ର ଆମ ଘର ଆଉ। ଘର? ହଁ। ଡର ମାଡେନି? ନାଇଁ। କେତେ ଭିତରକୁ ପଳାନ୍ତି ମିନିମମ୍? ସେ ମିନିମମ୍ ଆମେ ଧର ଏଠୁ ଆମେ ଧର ଆମର ଜିପିଏସ୍ ରହୁଛୁ ମାଇଲ ମିଟର ମିଟିଂ, ଅର୍ଥାତ 1.5 କିଲୋମିଟର 1 ମାଇଲ। ଆମେ ପଳେଇ ଯାଉ 150 ମାଇଲ ପଳେଇ ଯାଉ। 24 ଘଣ୍ଟା କଣ ବୋଟ ଚାଲେ? ହଁ ହଁ ହଁ। ଅପ୍ ଟୁ ପୁରା ପଳେଇ ଯିବେ ପୁରା ଭିତରକୁ? ପଳେଇ ଯାଉ ରନିଂ ଟୋଟାଲ। ଜାଣନ୍ତି କେମିତି ଏଇ ପାଣିରେ ଏଇ ଜାଗାରେ ମାଛ ଥିବ? ସେଟା ଆମର ଫିସ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଡର ତାର ମାଛ ସିଙ୍ଗଲାନ ଦେଖେଇବ। ମାଛ ସିଗ୍ନାଲ ଫିସ୍ ଦେଖେଇବ? ପ୍ଲାଣ୍ଡର ଅଛି, ସେ ପାଣିର ଗଭୀରତା କେତେ ସେ ଦେଖିବ। ମାଛ କୋଉ ଜାଗା କୋଉ ଲେୟର ମାଛ କେତେ ତା ସାମ୍ପଲ ଅଛି, ତା ସାମ୍ପଲ କନେକ୍ଟ ଅଛି। ମାନେ ଏଟା ନେଟୱାର୍କ ସାହାଯ୍ୟରେ ସେଟା ଚାଲୁଛି, କନେକ୍ଟ ଅଛି। କୋଉ ଜାଗାର ମାଛ ଅଛି ସାମ୍ପଲ ଦେଖିବ ଫିସ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଡରରେ। ଆଉ କଣ ମାଛ ଅଛି ବି ଜଣା ପଡିଯାଏ କି? କଣ ମାଛ ଅଛି ଜଣା ପଡିବନି, ମାଛ ସାମ୍ପଲ ଦେଖି ଆମେ ଜାଣିପାରିବା ଏଟା ଇଲିଶ ମାଛ କି ଏଟା କଟିଆ ଆଚ୍ଛା, ମାଛ କି ଆଚ୍ଛା। ଏଟା ଛୋଟ ମାଛ କି ବଡ ମାଛ, ସେ ସିଙ୍ଗଲାରେ ସେ ସାମ୍ପଲ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା। କୋଉଟା ମାଛ କୋଉଟା କଇଁଛ କୋଉଟା ଗାୟା, ସେଇଟା ସବୁ ସେ ସାମ୍ପଲ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା। ଆମ ଥ୍ୟୁରେ ଆମେ ଜାଣିବା, ଯେହେତୁ ଆମେ 40 ବର୍ଷ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ମୋର। କିନ୍ତୁ କେତେ କେତେ କୁଇଣ୍ଟାଲ ମାଛ ମିଳିବ ସେମିତି କିଛି ବି ଜଣା ପଡେ କି? ନା ହଁ ସେଟା ହଁ ହଁ ସିଏ ବି ହଁ ଜଣା ହଁ ପଡିବ ହଁ ସେ ଜଣା ପଡିବ। ମାଛ ଯେ ଏ ଜାଗାରେ ଏତେ ପରିମାଣର ମାଛ ଥିବ? ମାଛ ଚାକ ଯଦି ଚାଲୁଥିବ, ସେ ଚାକରେ ଚାଲେ ଆମେ ଜାଣିବ ଏଇ ଜାଲ ପରେ ନିହାତି 2 ଟନ 3 ଟନ ମାଛ ଉଠେଇବ। ତ ଏଇ ବୋଟ ରେ କେତେ ଜଣ ଷ୍ଟାଫ ଯାଆନ୍ତି? ଏଇ ବୋଟ ରେ 15 ଜଣ ଷ୍ଟାଫ ଯାଆନ୍ତି, ଡ୍ରାଇଭରକୁ ଛାଡିକି? ଡ୍ରାଇଭରକୁ ଛାଡିକି 15 ଜଣ। ଆଉ ସମସ୍ତେ ଶୁଅନ୍ତି ସେଇ ଭିତରେ? ହଁ ସେଇ ଭିତରେ। ଏଇଟା ତ ଆମ ଘର ଆଉ। ଘର ନା? ସେଇଠି ଖାଇବା, ସେଇଠି ଶୋଇବା, ସେଇଠି ଲାଟ୍ରିନ୍ ବାଥରୁମ ସବୁ। ତିନି ଥାକ ଅଛି। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଫ୍ଲୋର ରେ 5 ଜଣ, ସେକେଣ୍ଡ ଫ୍ଲୋର ରେ 5 ଜଣ, ଥାର୍ଡ ଫ୍ଲୋର ରେ 5 ଜଣ, 5 ଜଣ 5 ଜଣ କରିକି ଆମର ଶୋଇବା 15 ଜଣ। ତ ୟାଠୁ ବଡ ବୋଟ ବି ଅଛି, ୟାଠୁ ବଡ ବୋଟ ବି ଅଛି। ୟାଠୁ ବଡ ବୋଟ ବି ଏଠି ଅଛି? 22 ଜଣ ଷ୍ଟାଫ ବି ସେଥିରେ ଯାଆନ୍ତି। 22 ଜଣ? 22 ଜଣ ଯାଆନ୍ତି। ଏଇ ଯେ ତିଆରି ହଉଛି ଯେ ବଡ ବୋଟ ସେପଟ ସାଇଡ ରେ? ହଁ ହଁ ସେପଟ ତ ସାଇଡ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଠି ବଡ ବଡ ବୋଟ କାମ ଚାଲିଛି। ଏଟା ଗୋଟେ ପୁରୁଣା ବୋଟ ଟା ଏଟା ପୁରା ରିପେୟାରିଂ ଚାଲିଛି ଏବେ। ରିପେୟାରିଂ ଚାଲିଛି, ସେଟାକୁ ନୂଆ ନୂଆ ବଡି ପୁରା ହଁ ତିଆରି ନୂଆ। ହଉଛି। ନୂଆ ବଡି ଯଦି ବୋଟ ତିଆରି କରାଯାଏ କେତେ ମାସ ଲାଗିବ ମିନିମମ୍? ତାପରେ 3 ମାସ 4 ମାସ ଭିତରେ ଲାଗିବ। ତା ଟୋଟାଲ ସେ ଯେ ବଡ ବୋଟ ସେ ପାଖାପାଖି 1,70,80,00,000 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହବ। 1,70,00,000 ମାନେ 1,70,00,000? 1,70,80,00,000 ଖର୍ଚ୍ଚ ହବ। ଇଞ୍ଜିନ ବସିବ 340 ହର୍ସ ପାୱାର ଇଞ୍ଜିନ। 340 ହର୍ସ? ହଁ 340 ହର୍ସ ପାୱାର। ଏଥିରେ ଆମର ଅଛି 160 ହର୍ସ ପାୱାର, ସେଥିରେ ଲାଗିବ 340 ହର୍ସ ପାୱାର ଇଞ୍ଜିନ ଲାଗିବ। ଆପଣ କଣ କରନ୍ତି ଏ ବୋଟ ରେ? ମୁଁ ଡ୍ରାଇଭିଂ କରେ। ଟୋଟାଲ ଏ 1.5 କୋଟି ଟଙ୍କାର ସମ୍ପତ୍ତି ମୋରି ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ। ଯେତେବେଳେ ସମୁଦ୍ର ଭିତରେ ଯାଉଛି କେବଳ ମୋରି ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ। ଲୋଡିଂ କରତେ 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା, ଆଚ୍ଛା, ମାନେ ଥରେ ଯିବ ମାନେ ସମୁଦ୍ର ଭିତରକୁ 2 ମାଲିକର ଲକ୍ଷ ଖର୍ଚ୍ଚ ଟଙ୍କା? 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା। 2 ସେ ଲକ୍ଷ? 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାକୁ ପ୍ଲସ କରିକି ମତେ ଆଣିବାକୁ ପଡିବ, ନହେଲେ ମାଲିକ ତା ଖର୍ଚ୍ଚ ପଇସା ପାଇବନି। ସେ ତାହାର ଦାୟିତ୍ବ, 15 ଜଣ ମଣିଷର ଦାୟିତ୍ବ, ଇଞ୍ଜିନ ଦାୟିତ୍ବ, ବୋଡି ନିଜର ଦାୟିତ୍ବ, ଦାୟିତ୍ୱ? ନିଜର ଦାୟିତ୍ବ। ସମସ୍ତଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇ ଯାଆନ୍ତି ଆଉ ବହୁତ ଦାୟିତ୍ୱବାନ କାମ। ଜାଲ ଏଇଟା ଗୋଟେ ସେଟ ଜାଲ ରହିବ। ଏ ମଝି ଏ ଜାରକିନ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଏ ଜାରକିନ ଉଠେଇଯିବ, ଛାତ ଉପରୁ ଉଠେଇଯିବ, ଏଠି ତାର ରଖିବା ଜାଗା। ଏଠି ଗୋଟେ ସେଟ ଜାଲ ରହିବ, ଏଠି ଗୋଟେ ସେଟ ଜାଲ ରହିବ। 3 ପ୍ରକାର ଜାଲ, ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଜାଲ ଯାଇନି, 3 ପ୍ରକାର ଜାଲ। ଏଇ ଟାଇପ ରେ ଆପଣ ଇଲିଶି ଛାଡିବେ? ଧରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଜାଲ ଯିବ, ଛୋଟ ଛୋଟ ମାଛ ଧରିବା ପାଇଁ ସେ ଗୋଟେ ସାଇଜ ଜାଲ ଯିବ। ଆଚ୍ଛା। ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ ବଡ ମାଛ ଯୋଉ ଆମର ତେଲିଆ ମାଛ, ଚାନ୍ଦିବଲ ତେଲିଆ ମାଛ, କଣ? ଟୁର ମାଛ, ତେଲିଆ ମାଛ, ବଡ ବଡ ମାଛ 27 କିଲୋ 28 କିଲୋ 20 କିଲୋ, ଯାର ଦାମ ହଉଛି 6,500 ରୁ 7,000 ଟଙ୍କା କିଲୋ। କିଲୋ? କିଲୋ। ସେ ଗୋଟେ ମାଛ କେତେ କେଜି ମିନିମମ୍ ଥାଏ? ଗୋଟେ କେଜି ମିନିମମ୍ ଟା ଏଭରେଜ ଧରନ୍ତୁ 20 କିଲୋ ଉପରେ। 20 କିଲୋ ଉପରେ? 20 କିଲୋ। ଗୋଟେ 20 କିଲୋ ମାଛ ମାନେ ଗୋଟେ ମାଛ ମାନେ କେତେ ଟଙ୍କା ହିସାବ କର, 6,500 ଟଙ୍କା ରୁ 7,000 ଟଙ୍କା କିଲୋ। କେଜି? ବହୁତ ଦାମ। ଏତେ ଦାମ କଣ ପାଇଁ? କଣ ପାଇଁ? ତା ଭିତରେ ଯୋଉ ଖୋସୁଆ ଟା ଅଛି, ପଣ୍ଟା ଆମର କହିବେ ପଣ୍ଟା। କଣ୍ଟା? ହଁ କଣ୍ଟା ପଣ୍ଟା ମାନେ ଆମର ଯେ ପୁଣ୍ଟିଟା ଯେଟା, ଆଚ୍ଛା, ଆଚ୍ଛା, ପୁଣ୍ଟି। ସେଇଟାର କଣ ତାର ମେଡିସିନ ଯୋଉ କଭର, ଟେବଲେଟ ର ଯୋଉ କଭର, ସେ କଭର ତିଆରି ହୁଏ। ସେଥିପାଇଁ ସେ ତାକୁ ନେଇକି ରେଟ ହୁଏ। ମାଛର ଭ୍ୟାଲୁ ଏତେ ନୁହେଁ, ହଁ। ସେଇ କଣ୍ଟାଟା ପାଇଁ ତା ଭ୍ୟାଲୁ। କଣ୍ଟା ଟା କାଢି ନେଲେ ଆଉ ସେ ମାଛର ନା ଭ୍ୟାଲୁ କିଛି ଗୋଟେ ନାହିଁ। ଧର 20 କିଲୋ ମାଛର ସେ କଣ୍ଟାଟା ବାହାରିବ ମିନିମମ୍ 2.5 କିଲୋ 3 କିଲୋ। ସେ 3 କିଲୋ କଣ୍ଟାକୁ ନେଇକି ମାଛ ରେଟ। ବୋଟରେ ଯୋଉ ଷ୍ଟାଫ ମାନେ ରୁହନ୍ତି କେମିତି କଣ ସାଲେରୀ ଥାଏ? ସାଲେରୀ ତାଙ୍କର ଦରମା ଥାଏ ମିନିମମ୍ ଗୋଟେ ଏଭରେଜ ଗୋଟେ 15,000। 15,000? 15,000 ମାସକୁ। 30 ଦିନ ଡ୍ୟୁଟି ଦେବେ, 15,000 ଟଙ୍କା ଦରମା ପାଇବେ ମାସକୁ। ତାପରେ ଯୋଉ ଆମେ ଯୋଉ ଭଏସ ଫିସିଂ ଗଲେ 10 ଦିନ ପରେ ଫେରିଲେ, ମାଲିକ ତାକୁ ଗୋଟେ ମାନେ ଫୁଡିଂ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଗୋଟେ ଖୁସି ପାଇଁ ଗୋଟେ ଦେବେ 200 ଟଙ୍କା। ଆଚ୍ଛା।
ମୁଁ ଯେ ଡ୍ରାଇଭିଂ କରୁଛି ମତେ କହୁଛି ମାଲିକ ଦେବେ 500 ଟଙ୍କା, ଆଚ୍ଛା ଯେ ରୋଷେଇ କରୁଛି ତାକୁ ଦେବେ 300 ଟଙ୍କା। ଆଚ୍ଛା ଏଇଟା ଗୋଟେ ମାଲିକ ଗୋଟେ ତାଙ୍କ ପକେଟ ଖର୍ଚ୍ଚ ପକେଟ ମନି। ଦିଅନ୍ତି। ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ସାଲେରୀ ସିଷ୍ଟମ ଟା କେମିତି ଥାଏ? ଆମର ସାଲେରୀ ନାହିଁ, ଆମର କମିଶନ ସିଷ୍ଟମ। 1,00,000 ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର ହେଲେ ଆମେ 10 ପଇସା କମିଶନ ପାଇବୁ। 1,00,000 ଟଙ୍କାରେ ଆମେ 1,000 ଟଙ୍କା ପାଇବୁ, 10,000 ପାଇବୁ। ଆମର ସାଲେରୀ ନାହିଁ, ଆମର କମିଶନ। କମିଶନ କାହିଁକି ନା ଆମ ସାଲେରୀ ଦେଲେ ଯେଇଠି ଜାଲ ପକେଇଲେ ସେ ଯାହା ହେଲେ ମାଲିକର ହେଲା, କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ଯୋଉ କମିଶନ ଦିଏ ଆମେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ବଳେଇବୁ ନା, ମାଛ 10 ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର ବେଶୀ କରିବା ପାଇଁ interest। କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ କରନ୍ତି ମାନେ କୋଉ ମାଲିକ ପାଖରେ କେତେ ବର୍ଷ ରହିବେ ଏମିତି କିଛି ଅଛି? ନା ଗୋଟେ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ହୁଏ ହଁ। ଜୁନ 15 ରୁ ହୁଁ। ଆମର ଆସିବ ଏପ୍ରିଲ 15 ଯାଏ, ଏତିକି କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ଥାଏ। କେତେ ମାଲିକ ପାଖରେ କାମ କରୁଥିବେ? ଏ ତ 40 ବର୍ଷ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଭିତରେ ହଁ, କେତେ 3 ଜଣ ମାଲିକ ପରେ କାମ କରୁଛି। ଜଣେ ମାଲିକ ପରେ 22 ବର୍ଷ ହେଇଗଲା, 2 ଜଣ ମାଲିକ ପରେ ଯାହା ବିତିଛି ଆଉ 20-18 ବର୍ଷ ବିତିଛି ଆଉ। ଆଚ୍ଛା। ଜଣେ ମାଲିକ ଯଦି ଜଣେ ବିଶ୍ୱାସୀ ଏବଂ ଯଦି ଠିକ ତା ବୋଟ ଚାଳକ ଦ୍ୱାରା ବା ତାକୁ ଯଦି ବେନିଫିଟ ଦେଲେ, ତାହେଲେ ସେ କାହିଁ ମତେ ବାହାର କରିବ? ସେ ତ ମତେ ଆହୁରି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ କରି ରଖିବା ପାଇଁ। ତ ସେଇ ଅନୁସାରେ ମୁଁ ଜଣେ ମାଲିକ ପାଖର 22 ବର୍ଷ କଟେଇଛି। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଜିର ଭିଡିଓରେ ଆପଣ ମାନେ ଜାଣିପାରିଲେ ଗୋଟେ ବୋଟ ବନେଇବା ପାଇଁ କେତେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୁଏ, ଆଉ କଣ କେମିତି ଫ୍ୟାସିଲିଟି ଅଛି, କେମିତି କଣ ଯାଆନ୍ତି। ତ ଆଶା କରୁଥିବି ଆଜିର ବ୍ଲଗଟା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଛି ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବେ। ଦେଖା ହବା ଗୋଟେ ନୂଆ ଜାଗାରେ ନୂଆ ବ୍ଲଗରେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।